کرنے میں نہیں، آپ جو ہے نا آپ پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھاگ رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھیا؟ نہیں نہیں یار غلام مصطفیٰ بھائی میری بات سنیں. دیکھو میں ہوتا کیا مولا ہے. علی کی بات کر رہا. مولا علی مشکل کشا، ہوں سمجھ رہے ہیں نا. ہوں. ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد افضل ہے. غلام مصطفیٰ بھائی میری بات اسی پہ سنیں. بات چل رہی تھی. نہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے، آپ میری بات سنیں، میں نے آپ کی بات سن لی، ٹھیک ہے نا. اصل میں دیکھو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے. اب میں ادھر سے بولوں، آپ ادھر سے بولے، میں ادھر سے بولوں، اب نہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، نہ میرے سمجھ آئے گا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، مولا ہے علی نا. کے بارے میں بھائی صاحب اب دلیل پوچھ رہے تھے. مولا میں یہ عرض علی کر رہا نام تھا آپ لینا سے، ہی ان کا بہت بڑی دلیل ہے. سنیے میری بات غلام مصطفیٰ بھائی. ہیں. دیکھو بات کرنے کا اور یہ آپ طریقہ نے نہیں ایک ہوتا ہے. الفاظ بھائی صاحب یہ کہا، ابھی آپ نے ایک بات الفاظ یہ کہا کہ ہم دونوں کو مانتے ہیں، ہوں مطلب معاویہ کو بھی مانتے ہیں، مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ہوں ہے ہوں کہ نہیں؟ ہوں تو مولا علی کا دشمن معاویہ ہے، ہوں سمجھ رہے ہیں نا. ہوں 60,000 ممبروں سے گالیاں دلوائی معاویہ نے، ہوں جنگ صفین جنگ جمل کیا معاویہ نے، ہوں ہے کہ نہیں؟ ہوں تو مولا علی کو یا تو دل میں رکھ لو اپنے، ہوں. یا تو مولا علی کے دشمن کو رکھ لو معاویہ کو. اچھا ایک ہی رہ سکتا ہے. اچھا اچھا غلام یہ میں مصطفیٰ بھائی کہہ آپ رہا تھا نا. بولیے. اب آپ بولیے. اور تو میں کچھ کہہ نہیں رہا تھا. غلام مصطفیٰ بھائی آپ بولیے. ہاں. اور جی بھی اور بھی کچھ بولنا ہے آپ کو، آپ بولیے، یہ بتایا پہلے. ہاں بتائیے، آپ بھی بتائیے، ایسی بات نہیں ہے. وہی ہم نے کہا بھائی آپ بھیا نے فون کیا کہ بتاؤ ہمارے بڑے حضرت صاحب سے بات کر لیجئے، تو نہیں ہم نے نہیں کہ میں چلو آپ کو بھائی. بتاؤں غلام مصطفیٰ، میں اصل میں وقت کی قلت ہے میرے پاس، میں آپ سے زیادہ دیر جو ہے بات کر نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میں نے سوچا اگر میں نے جیسے کہ آپ سے پہلے پوچھا تھا، کال کرنے سے پہلے آپ سے جی میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ کی باقی میں سیکھنے کی نیت ہے، اصلاح کی نیت ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ہے نا. اس میں کوئی برائی جی تھوڑی نہیں ہے. تو جی آپ سے میں نے پرمیشن لی پہلے، آپ سے اجازت لی پہلے، تو جو ہے میں نے کال کی تھی. اب رہی بات کرنے کی، تو دیکھو غلام مصطفیٰ بھائی کہ جی جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ یار بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. اور جی دوسری چیز دیکھ، جب کوئی انسان جب کوئی بات کہتا ہے نا، جب جی کوئی بات کہتا ہے تو اپنی بات کہنے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے دلیل بھی پیش کرنا پڑتی ہے. میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ آپ جی سے میں نے جب پوچھا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ نے جی کہا سمیر بھائی میں بہار میں رہتا ہوں، جی ٹھیک ہے جی نا. اب اگر میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ بھائی آپ بہار میں رہتے ہیں، آپ کے پاس یہ کیا ثبوت ہے اس کا، جی تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی آدھار کارڈ ہو گیا، پین کارڈ ہو گیا، پاسپورٹ ہو گیا، آپ جو ہے میرے پاس اس کا فوٹو کیپچر کر کے سینڈ کریں کہ سمیر بھائی جی دیکھو سر. یہ جی رہا میرا ثبوت جو میں جی نے سر. کہا تھا کہ میں بہار میں رہتا ہوں، جی سر. ٹھیک ہے نا. بہت اچھی بات. ہاں. کسی نے کہا ہے کہ دیکھو الزام سے پہلے ثبوت، اختلاف سے پہلے دلیل جی جی جس کے پاس ہوتی ہے وہ عقل مند آدمی ہوتا جی ہے سر. نا. جی تو جی اب آپ جو کہہ رہے تھے بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ اس پر ایک دلیل بھی پیش کر دیتے. جی سر. جی جی جی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں جی سر، اگر دنیا میں دار کی بات ہے نا، دنیا دار کی جو بات ہے، دلیل دنیا داروں کے بارے میں پوچھی جاتی ہے. نہیں اور ایسا نہیں ہے، دلیل دین ایسا کے بارے میں نہیں پوچھے. دین اسلام جو بھی ہے، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، مولا خاتون جنت، مولا نبی، اچھا اچھا یہی ان غلام کے مصطفیٰ بارے بھائی. میں کسی نے بھی دلیل اگر پوچھی تو جنت میں جانے سے پہلے دلیل پوچھی جائے گی تم سے کہ اپنی دلیل دیجئے، ثابت ہے مسلمان کے نہیں ہے بھائی صاحب. جی جی سن رہا ہوں میں آپ کی بات. ہاں میرا بھائی یہ بتا دیجئے، تو یہ پوچھی جائے گی نہیں جائے گی کہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے؟ بات آپ کی صحیح ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ بولے. جی تو وہ بات میں کہہ رہا، ایک مالک نے کہہ دیا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوں کہ دیکھو ہوں میرے جانشی میرے بعد ہوں میرے علی ہوں گے، ہوں اور اشہد واللہ الہ الا اللہ علی ولی اللہ، اگر جو مجھے ولی جان لے وہ علی کو ولی جان لے. ہوں سمجھ رہے ہیں نا. ہوں. اور اچھا من غلام کن تو مصطفیٰ بھائی، مولا فاضا علیم مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. غلام مصطفیٰ بھائی آپ نے جو غدیر خم کے موقع پر کہا سرکار نے، عید غدیر منائی مولا نے. ایک اور آپ ہی کے بریلی والا بھائی تھا ایک، وہ بول رہا تھا
समझ रहे हैं ना, वो ये बोल रहा था कि मौला अली काबे में पैदा नहीं हुए, काबे में हकीम बिन हिजाम पैदा हुए। बताइए पहले। तो आप लोग तो मौला अली की पैदाइश से मुबारक से भी अलग हो जाते हैं मेरा भाई, हम क्या बताएं। हाँ तो सब अब अगर मैं आपसे ये मुतालबा करूंगा कि आपने ये जो हदीस पाक पढ़ी हैं दो, ये कहाँ लिखी हैं, कौन सी हदीस पाक है, किस किताब में लिखी है, तो आप फिर नहीं बताएंगे यार। यही बात होती है गलत गुलाम मुस्तफा भाई साहब देखो ये एक बात आपने जो बताएं, हदीस पाक पढ़ी, सुनी मेरी बात, आप आपने आलिम जो है ना, अरे आप आलिम है। मेरी बात सुनिए गुलाम मुस्तफा भाई, मेरी बात तो सुने पहले जी मेरी जी। बात। आप अगर ऐसे बोलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। बात करने का नहीं नहीं तरीका नहीं सर, ये बताइए। होता मैं है तो कि सर अगर तुम एक लोगों में, मिनट कारी अहमद हसन साहब में, आप लोगों में मैं ये कह रहा था भाई ऐसा मत करा करो, काली ये गाली नहीं गलौज नहीं, नहीं अच्छा आपने वो होता है। सुन लीजिए, आपने वो रिकॉर्डिंग सुन ली, आपको पता चल गया होगा कौन गालियां बक रहा था और कौन संजीदगी से बात कर रहा था। वो खैर वो जी बात छोड़े, मैं वो बात 2 दिन पहले की है। सुन लीजिए मेरी बात, वो हाँ बात 2 दिन पहले की बात खत्म होती है वो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो अभी 2 हदीस पाक पढ़ी हैं, वो जी। कहाँ लिखी हैं, कौन सी किताब में लिखी हैं, मुझे आप वो बता दीजिए ताकि मैं भी देख सकूं, पढ़ सकूं, है ना। भाई साहब आप आलिम है ना। अरे यार, तो मेरे भाई मैं आलिम, आप आलिम आलिम की रेट लगाए हुए, ये जरूरी है कि आलिम को हर बात पता हो। अगर जाहिल होते तो हाँ भाई साहब मैं बता देता, फला पेज फला नंबर पे है, जानते तुम सब हो, अरे और हमें हमसे पूछ रहे हो थोड़ी देर के लिए हमें जाहिल ही समझ लीजिए आप, और बताएं। ना। मैं अब जाहिल, आप अरे बता तोबा दीजिए। तोबा, मैं जाहिल काहे समझूं, मुफ्ती साहब हो भाई। ऐसी मुफ्त की रोटी खा के थोड़ी ना मुफ्ती हो गए भाई साहब आप। अरे आपने तो मुफ्त गुलाम की मुस्तफा रोटियां नहीं भाई खाई यार, हैं। आप मुझे लगता है आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया है। नहीं मैंने नाश्ता कर लिया मेरे भाई, बहुत पेट भर गया। और चटनी रोटी खाई है भैया मैंने, चटनी रोटी। अरे आपने यार वाह आपने क्या बात मुर्गे है, मसाले खाए होंगे। मुझे चटनी और रोटी बहुत पसंद है मुझे। अरे भाई साहब, नहीं हकीकत है, मुझे बहुत पसंद है, चटनी से रोटी खाना जब मुझे बहुत पसंद जब है। जब नजर न्याज करने जाते हम्म पहले लेग पीस पर ध्यान होता होगा यार, कैसी बात नहीं कर नहीं, रहे देखो हो। अल्लाह ताला ने अगर लेग पीस नसीब में लिखा है तो वो भी खाएंगे, और अगर चटनी नसीब में लिखी है तो वो भी खाएंगे। कोई ऐसी सही बात उसमें कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है ना। वो खैर वो छोड़ें, है। हाँ वो वाली बात तो जी। छोड़ें। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ गुलाम मुस्तफा भाई, आपका एक तो नाम इतना प्यारा है कि अरे बार बार लेने का दिल कर रहा नाम मेरा आप पूरा ले नहीं रहे हैं ना, है गुलाम जी। मुस्तफा वारसी। अरे वारसी ठीक है, आप वारिस पाक की तरफ जो है निस्बत करके अपना नाम वारसी रखे हुए हैं, तो निस्बत बहुत नहीं, अच्छी मेरे बात है। पीर है, अब मेरे नाम नहीं मुर्शिद है, मेरे लेना, मालिक है, मेरे मौला है सरकार वारिस पाक। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एक तो भाई साहब बरेली वाला कह रहा था हमसे कि मतलब अरे यार इनके ऐसे बात कहाँ यार, ऐसे कभी आप किसी टॉपिक पे बात करने लगते हैं, कभी किसी सुनो ना, टॉपिक पे बात करने लगते हैं। एक मिनट में मेरे भाई बात तो सुन लो, हमारी तो सुन लो। जी जी फरमाइए। एक एक बता रहा था, बरेली वाला था भैया, वो बता रहा था कि इनके पहनावा देख के हम लोगों को शर्म लगता है। इनका पहनावा देख के जो है तो हम्म जो है ये गैर मुस्लिमों वाला है, इनका पहनावा नहीं देखना चाहिए, ये सब बेकार है, ये है वो है, शर्म आती है। हम्म मार गले गले अल्फाज बोला था, सरकार वारिस पाक का जो सिलसिला है वो मुनक़ते हो गया है, हम्म मतलब ऐसा ऐसा अल्फाज बोल तो रहा था। किसने कहा था, ये किसने कहा था। हाँ मैं अभी उसका भेज दूंगा भाई साहब, आप सुन लेना नहीं उसकी नहीं, बात। कहा किसने था, आप मुझे बताएं, नाम बताएं उसका। एक हजरत साहब हैं, बहुत बड़े हजरत साहब हैं। अच्छा ठीक है, आपने उनसे दलील मांगी उस पर। भाई साहब जब वो ऐसी बातें अल्फाज कह रहे, जो आले नबी के बारे में, जो शहजादे रसूल के बारे में, जो इमाम हुसैन के पोते के बारे में ऐसा अल्फाज बोल जाए तो उसकी उससे दलील क्या मांगे। वो तो मुनाफिक है भाई, वो अच्छा बात तो खैर वो। छोड़े, तीसरे की बात, अभी तो हमारे और आपके दरमियान बात हो रही है, तीसरे की बात छोड़े, ठीक है ना। तीसरे जी तीसरे शख्स की बात छोड़ दीजिए, अभी हमारे और आपके दरमियान बात हो रही है। तो जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने जो अभी 2 हदीसें पाक पढ़ी थी, जी। वो किस किताब में लिखी, कहाँ लिखी हैं यार गुलाम मुस्तफा भाई, आप बता तो दीजिए यार। भाई साहब मैं अगर क्या आप मेरे बताऊं, सामने होते ना अगर गुलाम आप मुस्तफा भाई, मेरी जाहिल बात सुने, होते, अगर आप मेरे आप सामने जाहिल होते तो होते तो मैं मैं बता देता आपको। अरे यार, आप अनपढ़ होते दावा तो आपने बता किया देता। है, हदीस आप अच्छे पाक आपने खासे पढ़ी आलिम है। आदमी हैं, है ना। हम्म ईदे गदीर, हम्म, ईदे गदीर सारे जमाना में है। सरकार गरीब नवाज के यहाँ ईदे गदीर मनाया जाता है, सरकार वारिस ठीक पाक के यहाँ है, मनाया जाता है, ठीक और है, ठीक बरेली है। में नहीं मनाया जाता, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं भाई साहब। अरे यार गुलाम मुस्तफा भाई, आपके पास क्या सबूत है कि बरेली शरीफ में नहीं मनाया जाता है ईद गदीर, बताना जरा मुझे। तो भाई साहब आप हमसे दलील फिर क्यों पूछ रहे हैं, जब आपको पता ही अरे है तो क्यों पूछ यार, रहे हैं। अब आप देखो यार, फिर वही बात कहूंगा मैं आपसे, आप फिर वही बात कहूंगा कि मैंने आपको 2 मरतबा ये बात समझा चुका हूं कि जी जब कोई इंसान
کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل بھی پیش کرتا ہے نا. اب آپ نے دعویٰ کیا ہے تو آپ دلیل پیش کیجئے. بھائی صاحب اچھا ایک بات بتائیں، دعوے کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے سے دعوے کے لیے فون کیا تھا؟ ارے یار حضرت، یہ کوئی بات نہیں ہوتی یار، ایسے بات نہیں ہوتی. آپ سے جو سوال کیا بتائیے جا نا رہا بھائی ہے صاحب، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. غلام مصطفیٰ بھائی یار، اچھی باتیں نہیں ہوتی یار. یار دنیا میں بھی علی والے بن کے رہو، اور آخرت میں بھی جاؤ تب بھی علی کا پرچم رہے ہاتھ بے میں، شک بے شک بے اور شک عباس کا پرچم رہے ہاتھ میں. بے بھائی شک بے صاحب، شک بے شک. جو عباس اور علی حسن حسین تھے جو الگ رہا اہل بیت پنجتن پاک سے، وہ میرے بھائی وہ منافق ہے، وہ اچھا کہیں کا بھی نہیں ہے. غلام مصطفیٰ بھائی، آپ نے یہ بات تو سنی ہی ہوگی اپنے عالموں سے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. وہ کیا معاملہ ہے؟ جی 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 وہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں سرکار، وہ معاملہ جو ہے نا، جیسے سرکار امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کری تھی کس سے؟ معاویہ کے ساتھ میں. اچھا، اور جنگ احد میں کس نے جنگ کیا تھا؟ کس سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ارے یار، میں کہاں کی پوچھ رہا ہوں اور آپ کہاں جا کے وہ پہنچ بس گئے اسی یار. پہ آ رہا ہے بھائی صاحب، وہیں پہ آ رہے ہیں نا، وہیں پہ آ رہے ہیں. اب آپ کہاں پہنچ گئے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں اچھا جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح بھی کی تھی، بیعت بھی کی تھی. وہ کیا معاملات ہیں؟ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں تھوڑی، تاکہ جی میری جی بھی جی اصلاح ہو جی جائے. اچھا ٹھیک ہے، میں سیدھی بتا دیتا ہوں جس آپ کو. جس جیسے ذات سے مولا جس حسن ذات سے سے مولا، سنیے ایک غلام منٹ مصطفیٰ بھائی، جی جس ذات سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ اس ذات کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں. بتائیے کتنی غلط بات ہے. ارے یہ تو بھائی صاحب آپ بہت اچھی بات کہی، اور جی ماشاءاللہ بہت اسپیشل بات ہے. جی اچھا ایک بات اسی میں سن لیجئے ہماری. جی فرمائیے. جیسے حسن سے، حسین سے اور علی سے، نبی سے، اللہ پاک سے صلح جنگ کرنے والا کون ہوا شریعت کے مطابق؟ بتا دیجئے آپ. آپ پھر سے بولے، میرے سمجھ میں نہیں آیا آپ کی بات، دوبارہ بولے. جیسے حسن سے، حسین سے، مولا علی سے، مولا نبی سے، اللہ پاک سے جنگ اور صلح، نفرت تبرہ کرنے والا، صلح کرنے والا شریعت کے مطابق اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارے یار، اب میں آپ سے کیا پوچھ رہا تھا، آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں یار. غلام مصطفیٰ بھائی یار، یہ آپ کو بات کرنے کا مجھے لگتا ہے یار طریقہ آتا نہیں ہے یار. نہیں سر، بالکل ایسی بات نہ کہو ہم کو سر. دیکھو میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، آپ صلح کی بات بتائی تو صلح کی بات پوچھ تو رہا ہوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ مجھے اس نہیں کے بارے بس میں یہ بتائیں بتا دیجئے، کہ آپ حضرت یہ امام بتا حسن نے دیجئے، حضرت آپ امام ہاں نا میں حسن نے خالی حضرت امیر جواب کر معاویہ دیجئے سے میرے صلح کی بھائی. تھی یا نہیں؟ کیا معاملات ہے وہ بتائیے تو صحیح. اب ہاں آپ تو کو بس پوچھ رہا ہوں میں اسی پہ یہاں کا، بات آپ وہ ہے بتا رہے ہیں وہاں کا. بھائی جان، اسی پہ بات ہے میرے بھائی. میرے سرکار، آپ جو ہیں حسن سے، حسین سے، علی سے، نبی سے، اللہ پاک سے جنگ اور صلح کرنے والا شریعت کے مطابق اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارے یار، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ کہاں کے لے کے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں کیا بھائی صاحب، یار میں لے غلام کے نہیں جا مصطفیٰ رہا، بھائی، میں اپنے مجھے موضوع لگتا پر ہے آپ ہوں. کا آپ جھگڑا وگڑا موضوع کرنے بدل کا گئے ہیں، موڈ میں ہے. اپنے موضوع پر ہوں. اچھا مجھے آپ ایک بات میرے بتائیں. سے، آپ بھائی صاحب دلیل پوچھ رہے ہیں، دلیل پہ دلیل پوچھتے چلے جا رہے ہیں بس. تو ارے تو مطلب آپ بات دعویٰ یہی کریں گے ہے، تو یہی دلیل تو دلیل پیش آپ کرنی جو پڑے ہے، گی نا آپ نے یار. صلح کی بات بتائی کہ حسن نے صلح اور جنگ کیا. اچھا ٹھیک ہے، آپ حضرت علی کو سب سے زیادہ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد، ہے نا؟ جی 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 ان جی کے ہر ایک قول کو آپ مانتے ہیں، جی جی حضرت علی کے، ہے نا؟ بے شک. اب حضرت علی نے جو اپنی مبارک زبان سے کہا وہ حق ہے، بالکل سچ ہے. بالکل سچ. حضرت علی کا فرمان ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گالی بکتا ہے تو اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کیا جاتا ہے. بچھو بہت تگڑا پیدا کیا جاتا ہے. اب آپ، وہ جو آپ کا مولوی ہے احمد حسن، اب آپ سوچیں اس کی قبر میں ہماری آپ کتنے کی بچھو جیسے پیدا بات ہوں ہو گے رہی پھر. ہے، ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی بات آپ کہے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا کہ اس کی قبر میں کتنے بچھو پیدا ہوں گے پھر، بتائیے. اچھا ایک بات بتائیے، اب جسے معاویہ، امیر شام کو ارے امیر یار، معاویہ کہہ رہے ہیں، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اس نے جو مولا علی کو گالیاں دلوائی اس کے قبر میں کتنے بچھو ہیں پتہ لگایا آپ نے؟ ارے یار، پھر وہی آپ نے نہیں بھائی کہاں صاحب، لکھا ہے حضرت امیر معاویہ نے گالیاں بکی؟ کہاں لکھا ہے ہاں بتاؤ.
माविया ने गालियां बकी और गालियां बकवाई। अच्छा, मुझे 60 लगता है साल कि तक मुझे भी गुलाम अमीर मुस्तफा भाई, इस्लाम बनकर रहे, हुकूमत करा माविया ने जबरदस्ती। गुलाम मुस्तफा भाई भैया मेरी बात सुने। दलील क्या बताऊं, दलील देख लो, बनु उमैया, बनु अरे उमैया के तुम यार, पैरोकारी हो, बक बनु बक बक उमैया बक के बक 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 पैरोकारी किए हो। जा रहे हो। मेरी और बात सुनो सुनो भाई साहब, गुलाम हमारी मुस्तफा बात भाई, सुन मेरी लो। बात सुन लो यार, इमाम मेरे पास निसाई को वक्त नहीं मानते है हैं इतना आप? कि मैं आपसे इमाम बात कर निसाई सकूं। ने खसीसे आलिया में लिखा हुआ है। अरे सुन लो गुलाम मुस्तफा हाँ, भाई, वो बोलिए। किताब पढ़िए, वो किताब पढ़िए मेरे भाई, अरे तब आपको पूरा मालूम दे जाएगा कि हाँ, आप कह रहे हैं आपको कारी अहमद हसन साहब के कब्र में बिच्छू कितने होंगे, माविया के कब्र में लगाया कितना बिच्छू होगा जो मौला अली को गालियां दी थी और गालियां दिलवाई थी। तो साठ कहाँ हजार लिखा है? साठ लिखा कहाँ है ये तो 60 साल बताओ। तक 60,000 मेंबरों से। अरे लिखा कहाँ है गुलाम मुस्तफा भाई, वो तो बता हाँ दीजिए। कहाँ लिखा है कि हजरत हाँ, अमीर माविया ने गालियां बकी थी माज़अल्लाह आप हजरत अली कहते को? हैं कि ये बात है वो बात है, भाई साहब आप मेरे भाई, अच्छा मैं तो अच्छा, आपको कह गुलाम रहा मुस्तफा हूँ। भाई, गुलाम हाँ? मुस्तफा भाई, अच्छा अब जो है ना, मैं तकरीबन कितनी देर हो गई, 16 मिनट 15 सेकंड 16 सेकंड हो गए आपसे बात करते हुए। भाई मैं साहब, बड़ी मेरा रिकॉर्ड ही कर लिया है आपने कहा? जी, मेरा रिकॉर्ड कर लिया है क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, वो टाइम देख के बता रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो रिकॉर्ड भी कर लोगे तो भी कोई बात नहीं है। मौला हाँ मौला वैसे वो तो रिकॉर्डिंग आजिल्लो, वो तो रिकॉर्डिंग भी मेरे हो रही मालिक, है। जिल्लत के भी मालिक है मौला अली, इज्जत के भी मालिक, वो तो मुश्किल कुशा है, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा है ही नहीं। अच्छा सुन लीजिए, अब बोलिए, अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए यार गुलाम जी मुस्तफा जी भाई। जी सर। अब जो है, मैं आपसे काफी देर से बड़ी संजीदगी से बात कर रहा था। मैं सोच रहा था कि यार भाई के समझ में आ जाए कोई बात, या भाई सर मुझे समझा दे तो बहुत अच्छी बात। अब मैं आप जी ही के सर अंदाज में बात करता हूँ, ठीक है ना? जी सर, मेरी एक बात तो सुन लीजिए, जी, बात पूरी नहीं हुई हमारी, आपकी बात पूरी नहीं हुई। नहीं बोल तो लिए यार, आपने इतनी देर इमाम बोल ली, हसन के अभी बारे आपकी में बात कंप्लीट ही नहीं हुई है यार। सुलह वाली बात बताई थी हजरत इमाम हसन के बारे में कि इमाम हसन ने सुलह करी, है ना, यही बात है? हम्म हाँ, तो उसी के मुताबिक मैंने बताया था आपको कि इमाम हसन ने सुलह करी। इमाम हसन से सुलह, जंग अली से, नबी से और हुसैन से, अल्लाह पाक से जंग हम्म सुलह करने वाला शरीयत के मुताबिक कौन हुआ, ये खाली बता दे मेरे भाई। और मैं खाली जो है अपने थोड़ा जो है ताजगी मिल जाएगी हमको, हम्म और जो है मुझे पूरा के हजरत साहब ने हवाला दे दिया तो हम, हम्म हजरत साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, बस मैं ये कर दूंगा भाई अच्छा साहब। गुलाम मुस्तफा भाई, अब बोलिए, अब बीच में नहीं बोलना है ना? जी सर। जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो जाए आप बीच में जी मत सर बोलिएगा, है ना? जी सर जी सर, जहाँ जहाँ गलत बात होगी तो बोलनी तो पड़ेगी। नहीं नहीं, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मेरी गलतियां निकालना, ठीक है? अच्छा, हाँ सब। बीच में गलती ना निकाले जहाँ मौला अली को कुछ भी कह जाए अरे आप। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं हजरत अली के ताल्लुक से बात भी नहीं करूंगा अभी, है ना? अब आप पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मेरी बातों में कमियां निकालना। जब कंप्लीट हो जाए मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बस एक मिनट बोलने देना। आप वक्त जो है देख लीजिए क्या टाइम हो रहा है, टाइम के हमारा, मुताबिक मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्त चाहिए बस बोलने के लिए। हाँ बताओ। क्योंकि अब मैं फोन रखने वाला हूँ थोड़ी देर में, मेरे पास वक्त नहीं बात करने का, इंशाल्लाह फिर वक्त कभी मेरे बात पास होगी। भी नहीं है, आपने छेड़ दिया हमको बेमतलब में। नहीं नहीं, कोई भैया बात हम नहीं तो है। भैंसी चराने वाले अब आदमी मैंने हैं। छेड़ दिया तो आप भिनकते रहना, कोई बात नहीं है। अब मेरी बात सुन ले पहले। बिलकते नहीं हो, अली वाला कहीं बिलकेगा, तुम बिलकते रहोगे गली गली भैया। अरे सुन तो लो गुलाम मुस्तफा भाई, यार आपके वाले साहब का नाम क्या है, आप ये बताएं पहले। हमारे वालिद साहब, जी। हमारे वालिद साहब तो इतना अच्छा नाम है माशाअल्लाह, हाँ। जिसका कोई भी जवाब नहीं। क्या नाम बताऊं? अरे जो नाम है वो बताइए। हम लोग बनु हाशमी के मानने वाले हैं। अरे मेरे भाई, मैं आपसे आपके तो वालिद साहब हाशिम का मेरे नाम बाप पूछ रहा का हूँ, नाम कितने है, वालिद मेरे हैं आपके बाप जो का आपको हाशिम कंफ्यूजन हो नाम रही है, बताने में? मेरे बाप का हाशिम नाम है, तो बता नहीं रहा हूँ। तो अब बोले नहीं बोले यार, अब सुनो मेरी बात। असल में हमने एक किताब पढ़ी थी, और उस किताब के सबसे पहले सफा हाँ पर ही लिखा है, जी जी ठीक है ना? उस किताब के मुसन्निफ हैं हम खुद, जी ठीक है ना? उस किताब में हाँ लिखा है कि मौलाई जो होते हैं ना, जी मौलाई हाँ मौलाई जो होते हैं वो एक नंबर के सुअर जानवर होते हैं, समझ लो ना। उनके पास कोई दलील होती है समझाने के लिए, और जब कोई दूसरा दलील पेश करता है तो वो पन्नासवी जो समझते भी होते नहीं है, हैं वो ठीक है ना? वो फोन रखो, अब अहमद वक्त नहीं खान है हमारे के पास बात करने